जुल्म के खिलाफ जो अड़े, जो खड़े, जो लड़े, जो मरे वो शहीद हो गए। जो ना लड़े पर डरे, जो ना लड़े पर डरे, ना मरे वो वजीर हो गए। तो ये बड़ी ही दुखदाई गल है भी जिन्हों ने शुरू तो ही, चाहे वो गोरियां का राज हो, चाहे वह जदों का देश आज़ाद होया, जिन्हों ने रोटियां सेकियां, जिन्हों ने गद्दारियां कीतियां, जिन्हों ने जी हजूरियां कीतियां, उही राज करते आ रहे हैं। तो जिहड़े साडे वर्गे लोग किरती करते आ रहे हैं, असीं वो पुराने समझ भी काम करी जाते सीगे, अज भी असीं काम करी जाते हैं। साडा तो किरतियां का हाल उही है। रही गल तुसीं मोदी की गल करते हो, तो मैं समझदा भी एडा हंकारी प्राइम मिनिस्टर देश के इतिहास के अज तक कोई नहीं होया। जे औरंगजेब ने जुल्म किया तो औरंगजेब की मटियां ते कोई दीवा नहीं बालन जाता। तो जे साडे गुरु साहब शहीद होए आ, उन्होंने सरबंस वारिया तो पूरी दुनिया उन्होंने सजदा करती है जाके। ये गल गरेवाल नूं याद रखनी चाहिए। देखो जी, गल इदां है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कहू ना छाड़े खेत। तो अज के दिन मैं यही कहना चाहना भी संघर्ष से साडे जरनैल इत्थे बैठे हुए आ, तो उन्हों का यही संदेश है भी जिन्ना चਿਰ साडी जित नहीं होनी असीं ये संघर्ष छड्डना नहीं। सत श्री अकाल, तुसीं जुड़ चुके हो अखर दे नाल ते मैं हाँ करन। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰਮਸਤਪੁਰ ਦੁਆਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ 26 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬਾਈ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ। सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद भी तुसीं भी अपना कीमती समा कढ़ के इस संघर्ष का साथ देने वास्ते साडे इत्थे तुसीं कुंडली बॉर्डर ते पहुँचे हो। तुहाडा भी इत्थे आया नूं बहुत बहुत जी आया। भाई किवें की कुछ देखिया फिर, क्योंकि तुसीं तां पूरा संघर्ष पहले दिन तो देख रहे हो, की कुछ बदला जां किहड़े-किहड़े पहलुओं तो तुहानूं नज़र आ रहा है संघर्ष? असीं जदों पंजाब दीआं समूह किसान जथेबंदियां वालों सद्दा आया भी 27 तरीक नूं आपां दिल्ली चलना, तो सद्दा नाल ये भी सीगा भी क्योंकि जाण दे जिहड़े साधन ने अपने अपने होने चाहिए आ, क्योंकि सानू साडे पड़ाव बारे पूरा पता नहीं सी भी सानू कित्थे रुकना पै जाना। तो असीं कहा भी जिहड़े ट्रालियां साडे कोल हैगियां आ भी असीं उन्हां नूं ही एक घर दा रूप दे दईए, तो ट्रैक्टर विच ही जाइए। असीं 25 तरीक नूं अपना काफला दुआबा किसान संघर्ष कमेटी के रहनुमाई हेठ असीं जलंधर तो शुरू किया। 25 तरीक रात नूं असीं फतेहगढ़ साहब की धरती, जिहदे कि साडे शहीद ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ शहीदी जिथे हुई है, अज भी असीं इत्थे शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं। सारी पंजाब ਦੀਆਂ जिन्नियां भी किसान जथेबंदियां हैगियां, तो असीं पहली 25 तरीक की रात जिहड़ी असीं फतेहगढ़ साहब रुके। दूसरे दिन सवेरे असीं चाले पाए तो असीं सोनीपत आके साडा ठहराव होया। 30 दिन असीं आके इस बॉर्डर ते जिथे आपां इस वेले बैठे हुए हैं इत्थे असीं आके रुके हैं, तो 27 तरीक तो लगातार असीं इत्थे ही बैठे हुए हैं। की रंग की नज़र आ रहे हैं इत्थे वे? रंग देखो जी, जो जनता आ, जो पब्लिक आ, पहले दिन असीं कहंदे सीगे भी सिर्फ पंजाब दा ही किसान, मीडिया भी यही कहती सी भी सिर्फ पंजाब दा ही किसान जुड़िया होया, पर जिद्दां जिद्दां काफला वधदा गया, दिन वधदे गए। पंजाब दे नाल हरियाणा आया, हरियाणे दे नाल यूपी आया, यूपी दे नाल राजस्थान आया, राजस्थान दे नाल मध्य प्रदेश आया, महाराष्ट्र आया, इत्थे तक कि कर्नाटका दीआं भी मतलब कि किसान जथेबंदियां तुसीं स्टेज दे लागे जाओगे देखोगे वो भी इत्थे इस मुजाहरे दे विच शामिल आ। जो कुछ क्योंकि तुसीं गल कर रहे सी भी मल्लो मल्ली जज्बात निकलते हैं, एक शेर का रूप भी लेंदे ने, शेर जरूर सुनाओ। देखो, जदों जुल्म के खिलाफ जो लड़े, जो खड़े, जो अड़े, जो मरे वो शहीद हो गए। जुल्म के खिलाफ जो अड़े, जो खड़े, जो लड़े, जो मरे वो शहीद हो गए। जो ना लड़े पर डरे, जो ना लड़े पर डरे, ना मरे वो वजीर हो गए। तो ये बड़ी ही दुखदाई गल है भी जिन्हों ने शुरू तो ही, चाहे वो गोरियां का राज हो, चाहे वह जदों का देश आज़ाद होया, जिन्हों ने रोटियां सेकियां, जिन्हों ने गद्दारियां कीतियां, जिन्हों ने जी हजूरियां कीतियां, उही राज करते आ रहे हैं। तो जिहड़े साडे वर्गे लोग किरती करते आ रहे हैं, असीं वो पुराने समझ भी काम करी जाते सीगे, अज भी असीं काम करी जाते हैं। साडा तो किरतियां का हाल उही दा उही आ, ये वजीर बन गए। तुसीं पिंड दे सरपंच हो, ऐं ही जेकर पूरे देश की सियासत समझनी होवे, मोदी साहब देश के सरपंच ने, बाकी जनता है, सरपंच का बिहेव किवें देख रहे हो अपनी जनता पर? देखो, जिहड़ा पिंड दा मुखी जां घर दा मुखी कह लो, आपां घर तो ही गल शुरू कर लईए भी जे साडे, मैं घर दा मुखी हाँ, तो जे साडे घर दे परिवारक मैंबरां नूं कोई तकलीफ आ, उन्होंने सब तो पहला मैनूं ही आके दसना भी देखो जी तुसीं साडे मुखियां, सानूं ये समस्यावां।
ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਹੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫਲਾ, ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਖੋਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਮੋਦੀ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਬੈਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਬੈਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਬੈਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਈ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। देखो गल इदा आ भी हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को ख्याल ये अच्छा है। तो वो वाली गल है भी कहण नूं ते हरेक पार्टियां तुसीं जदों भी कोई इलैक्शन होंदी आ, मैं एक पार्टी की काहते गल करा, सारियां ही पार्टियां यही गल कहंदियां भी साडी जी पूरी सरकार बननी है। पर देख लो ये जनता है, जनता जिहड़ी आ वो सब तो जनता 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ? देखो अज की डेट दे विच कोई भी पार्टी आ, ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਂ ਨਮੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ। ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਗੱਡੀ ਲਿਆਓ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਏਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕੰਬਲ ਰਜਾਈਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਦਿਨੇ ਆ ਕੇ 2-4 ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਨਾ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਦੀ ਭੁਲਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ 2020 ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਰਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, 55 57 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੱਲੀਆਂ 'ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ MRP ਆ, MSP ਆ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਤੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਲਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਈਵਨ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਰੋਪੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਚੱਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੀ ਬੈਨਰ ਚੱਕੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜਿੱਤ ਪੂਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ? ਜਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो जी गल इदा है सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कभू ना छाड़े खेत। तो अज के दिन मैं यही कहना चाहता भी संघर्ष से साडे जरनैल इत्थे बैठे हुए आ तो उन्हों का यही संदेश है भी जिन्ना चਿਰ साडी जित नहीं होनी ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਸਰ ਮਸਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਲਾਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਵਰੀਤ ਸੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।